دیکھیں ماشاءاللہ آپ احباب اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ بیٹھے ہیں اور میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں آپس میں گپے لگا رہے ہیں. تو اگر آپ نے گپے ہی لگانی ہیں تو پھر بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں, آپ باہر جا کے بھی گپے لگا سکتے ہیں. جس طرح حضور کی ذات کا ادب ہے نا, اسی طرح حضور کے ذکر کا ادب ہے. اگر اب میں نے کسی کو دیکھا آپس میں کلام کرتے ہوئے تو میں اسے ہائی لائٹ کروں گا, یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا, اپنی آنکھوں سے در یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا. بڑی مہربانی آپ احباب کی. میں کچھ آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں اور کچھ آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں. چونکہ اتنا بڑا پروگرام ہے, اگر آپ کوئی فکری پیغام نہیں لے کے جاتے, کوئی ذوق شوق نہیں لے کے جاتے, تو دوستان محتشم یاد رکھیے گا سب سے قیمتی شے جو ہے نا وہ وقت ہوتا ہے. وقت, اور وقت ہاتھ سے چلا جائے نا تو ساری زندگی دے کر بھی گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا, ہر عام اور خاص اس کے ترجمے سے واقف ہے. خالق کائنات نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, فرمایا جنوں چاہنے ہاں عزت عطا کرنے ہاں, جنوں چاہنے ہاں ذلت چ مبتلا کرنے ہاں. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہاں کولو در در بھیک مگائیں. دوستان محتشم رب کائنات نے کوئی 1 2 3 4 5 10 کو عزت نہیں عطا فرمائی. جب سے یہ کائنات بنی ہے رب نے بے شمار لوگوں کو عزت عطا کی ہے. لیکن دوستان محتشم جوں جوں وقت گزرتا گیا ہے, بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں, ان کا اپنی موجودگی کے اندر بڑا نام بھی تھا, بڑا کام بھی تھا, بڑی شہرت بھی تھی. لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کا نام جو ہے وہ مدب ہوتا گیا. لیکن خدا کی قسم پوری کائنات کے اندر صرف رسول اللہ کی ذات ہے. 1500 سال ہوئے ہیں میرے نبی کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے, اور 1500 سالوں سے لے کے آج تک آپ صرف لاہور نہیں, صرف پنجاب نہیں, سندھ پاکستان ہند نہیں, آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ, بلکہ یہ کائنات تو کائنات ہے. اگر اعلیٰ حضرت کا جملہ پڑھوں, کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے, اگر میں یہ جملے پڑھتا رہوں گا نا تو پھر بہت ساری باتیں کرنی رہ جائیں گی. آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دوستو بڑے بڑے آئے, رب نے بڑی بڑی عزت دی, بڑا بڑا نام دیا, لیکن جو جو وقت گزرتا گیا آج آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ہیں جن کا نام لینے والا بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ جملہ اگر آپ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا میرا مجمع جا کے بیٹھا ہے. اگر یہ جملہ نہ سمجھ سکے تو میں یہ سمجھوں گا آپ ذہنی طور پہ کہیں اور پہ موجود ہے. یہ بات آپ سمجھ نہیں سکے, کم از کم سٹیج والوں سے کہوں گا یہ جملہ سمجھ آئے تو بولیے گا. بڑے بڑے آئے لیکن دوستو ان کا آج نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا, اور بڑے بڑے آج بھی موجود ہیں. کسی کا ادھر نام ہے تو ہند میں نام نہیں ہے, کسی کا ہند میں نام ہے تو امریکہ میں نام نہیں ہے, کسی کا امریکہ میں نام ہے تو افریقہ میں نہیں ہے. لیکن دوستو واحد ذات مصطفیٰ کی ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ آپ سمجھ گئے تو ذوق سمجھوں گا, ورنہ میں سمجھوں گا مجمع بے ذوق ہے. صرف واحد مصطفیٰ کی ذات ہے, صرف دنیا نہیں. اعلیٰ حضرت کہتی ہے سونیا تیری شان یہ ہے, کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے. کان جدھر بھی لگائیے رب نے جڑی عزت اپنے محبوب کو عطا کی ہے, خدا کی قسم پوری کائنات کے اندر رب نے وہ عزت کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمائی. صرف آپ کی تھوڑی تھوڑی میں توجہ چاہوں گا, بڑی مہربانی. آپ دیکھیں تو صحیح مفتی یار خان نیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے لکھا میرات المناجی کے اندر, آپ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے یہ بات بیان کی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق جو سدرۃ المنتہا ہے نا وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے, اور آپ جانتے ہیں پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کا ہے, اور آسمان کی جو موٹائی ہے اس کی مسافت بھی 500 سال ہے. آپ ذرا غور تو کرو یہ کتنا سفر ہے, یہ کتنی بلندی ہے. اور جو سدرۃ المنتہا ہے یہ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے, ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر کی جگہ ہے. اور فرمایا جو عرش الہی ہے, بڑی توجہ چاہوں گا, اے میرے اتھال تکو تے میرے ال تکو, بڑی توجہ چاہوں گا. اور فرمایا جو سدرۃ المنتہا ہے, جو رب کا عرش ہے
वो सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर है, सिदरतुल मुंतहा से भी बहुत बुलंदो बाला मकाम पर है। अल्लाह करे आप अहमद रजा को समझो। जो अहमद रजा को समझना शुरू हो जाए ना, फिर उसको किसी और की समझ नहीं रहती। वो कहता है फिर मेरी आंखें अहमद रजा पे बंद है। अर्श को रब ने कितनी बुलंदियों पे रखा है कि सिदरा से भी ऊपर के मकाम पर है। ये जुमला मैं तवज्जो से आपको सुनाना चाहता हूं, मेरा जुमला जाया ना करना। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं। आला हज़रत कहते हैं रब ने अर्श को इतनी बुलंदियों पे रख के भी पता कहां पे रखा है, ज़हे इज्जत हो इत्तिलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। फरमाया रब ने अर्श को इतनी बुलंदियों पे रख के भी मुस्तफा के कदमों के नीचे रखा है। तवज्जो रखिएगा जरा, क्या इज्जत रब ने महबूब को अता फरमाई है। देखे ना दुनिया की कोई बड़ी पर्सनैलिटी भी हो और यार वजीर आजम हो, सदर हो, कोई बहुत बड़ी बला भी हो, उसकी तरफ से अगर सिर्फ इतना पैगाम आ जाए ना कि आपसे मुलाकात करनी है, आपका दीदार करना है, आपको हम अपनी तरफ से इनविटेशन भेजते हैं, जरा आप हम के पास जरा आए तो सही। तो मैंने ये देखा है कि बंदे 3-3 4-4 दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस भी नहीं उतारते, और फलानी जगह से हमें इनविटेशन आया है, देखो ना केड़ी पर्सनैलिटी ने बुलाया है, देखो ना केड़ी शख्सियत ने बुलाया है। लेकिन दोस्तों जरा गौर करना, रब ने मिराज की रात जिब्रील को भेजा, और जब जिब्रील को भेजा तो दोस्तों पैगाम ये नहीं भेजा, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, पैगाम ये नहीं भेजा कि मेरे महबूब को जाके कहो आओ आके हम का दीदार कर ले, ना 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 ना। पैगाम ये नहीं भेजा आओ आके हमसे मुलाकात कर ले, पैगाम ये नहीं है। अगर ये पैगाम भी होता तो खुदा की कसम ये पैगाम भी किसी नबी के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की तरफ भी ये पैगाम नहीं भेजा आओ आके ते साडा दीदार कर लो, आओ आके ते साडे नाल मुलाकात कर लो। अगर पैगाम ये भी होता फिर भी मेरे नबी की अफजलियत साबित होती है। लेकिन दोस्तों आप जरा रब का प्यार तो देखो, रब की मोहब्बत तो देखो कि मिराज की रात जिब्रील को जो पैगाम दे के भेजा जा रहा है। वो स्टेज वाले हो तुहाडी बारगाह दे अंदर अर्ज है पैगाम समझना जी, वो देखो वो रब है, लेकिन पैगाम ये नहीं भेज रहा आओ आके मेरा दीदार कर लो, आओ आके मुलाकात कर लो। ना, पैगाम क्या भेज रहा है, मेरे महबूब से जाके कहो तुहाडा रब ना तुहाडी मुलाकात दा शौक रखदा वे। और मैं चूंकि आला हजरत को पढ़ने वाला हूं, मौलाना हसन रजा खान को पढ़ने वाला हूं, और यार अंदाजा तो करो रब किसकी मुलाकात का शौक रख रहा है। मौलाना हसन रजा खान बोले, कहते हैं अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, हमें क्या खुदा को है उल्फत किसी की, हमें क्या खुदा को, किसी को किसी से हुई है न होगी, किसी को किसी से हुई है न होगी, खुदा को है जितनी मोहब्बत किसी की, खुदा को है जितनी मोहब्बत किसी की, अजब प्यारी प्यारी। आको हाँ सुभान अल्लाह। अब जरा देखिएगा दोस्ताने मोहतशम, ये बात मैंने नहीं देखा किसी और बंदे ने लिखी हो, मैं इसलिए आला हजरत का नाम लेता हूं, कोई माईदा लाल जमे ही नहीं जरा अहमद रजा दे मुकाबले चाहे। आला हजरत ने ये बात लिखी, फरमाते हैं एक खुदा की तौहीद है, एक मुस्तफ़ा की तौहीद है। फरमाया खुदा की तौहीद तो ये है कि कायनात के अंदर कोई भी
کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں ہو سکتا, کوئی اس کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ رب کی توحید ہے, نہ کوئی اودی ذات چ شریک ہو سکتا ہے, نہ کوئی اودی صفات چ شریک ہو سکتا ہے. اور فرمایا پتہ ہے مصطفیٰ دی توحید کی ہے, سنو مصطفیٰ دی توحید. فرمایا مصطفیٰ کی توحید یہ ہے کہ پوری کائنات دے اندر کوئی مصطفیٰ ورگا بھی نہیں جی ہو سکتا. اور یہ جو دو باتیں اللہ حضرت نے آگے لکھی ہے کمال کر کے رکھ دیا ہے. اور فرماتے ہیں رب دی توحید دا اعلان کنے کیتا ہے تے مصطفیٰ دی توحید دا اعلان کنے کیتا ہے. اور فرمایا رب کی توحید کا اعلان مصطفیٰ کریم نے کیا ہے. کس نے بتایا ہے ان لوگوں کو جڑے دو دو تین تین بتوں کو پوچھتے تھے؟ کس نے بتایا ہے رب ایک کیجئے کوئی دوجا نہیں, رب ایک کیجئے کوئی دوسرا نہیں, رب ایک ہی ہے کوئی تیسرا نہیں, ایک ہی جے. میرا نبی جہاں جہاں سے گزرا یہی پیغام دیتا گیا, او لوگوں ایک ہی خدا ہے کوئی دوسرا نہیں, ایک ہی خدا ہے کوئی دوسرا نہیں. اعلان نبوت کے 13 سال بعد تک میرا نبی جہاں جہاں سے گزرتا تھا بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا, بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کیا, لیکن میرا نبی اس اعلان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا. جہاں جہاں پر گیا میرے نبی نے یہی کہا آپ بے کیجئے خدا ایک ہی ہے کوئی دوجا نہیں. جدو 13 سال میرے نبی نے ہر آزمائش دا سامنا کیتا تے دسیا ایکو ہی جے کوئی دوجا نہیں, ایکو ہی جے کوئی دوجا نہیں. لاہور والوں میں تم کے ذوق کے واقف ہوں, اگر یہ جملہ تمہیں ذوق میں لے آیا تو میں سمجھوں گا کہ تمہاری توجہ ہے. آلہ حضرت کہندے نے ساری زندگی نبی نے آکھیا ایک کیجئے کوئی دوجا نہیں. نبوت اعلان نبوت کے 13ویں سال رب نے محبوب کو اپنے پاس بلایا, اوتھے بلایا جتھے کسے دا وہم بھی نہیں جاندا, اوتھے بلایا جتھے کسے دا خیال بھی نہیں جاندا. او فرمایا محبوبا تسی تے اے اعلان کر دے رہے ہو نا رب ایک کیجئے کوئی دوجا نہیں. اسی بھی تانوں کول بلا کے اعلان کرنے پیا مصطفیٰ بھی ایک کیجئے کوئی دوسرا نہیں جے. ایتھے اینچی ٹیپا پھڑی دیاں نے, یہ کہو وہ نہ کہو, یہ بولنا ہے وہ نہیں بولنا. میں کہا تم پی ایچ ڈی کر لو ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے, درس نظامی کر لو ساتھ مولانا لگتا ہے, ساتھ علامہ لگتا ہے, کسی صوفی کے پاس بیٹھو اور صاحبزادے بن جاؤ تو پیر طریقت اور رہبر شریعت لگتا ہے. نبی کی بات آئے تو کہتے ہو یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا. میں نے کہا تم نے کہاں سے پیمانہ لیا ہے کہ یہ نہیں کہنا؟ ساڈے وڈے سانو دس کے گئے نے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. خدا کی قسم میں نے جس پرواز پر اعلیٰ حضرت کو جاتے دیکھا ہے میں نے کوئی بندہ جاتے نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت نے نبی کے حسن پر لکھا تو کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی بھول خار سے دور ہے, یہی شمدہ ہے کہ دعا نہیں. اعلیٰ حضرت نے نبی کے در کے بارے میں لکھا تو کہا با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نبی کے کلام کے بارے میں لکھا تو کہا تیرے سامنے یوں دبے لچھے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی کے جانے کو لکھا تو کہا وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے, وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اور لوگوں نے بڑا بڑا لکھا, میں نے نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کو بھی پڑھا ہے اور میں نے میر تقی میر کو بھی پڑھا ہے, لیکن خدا کی قسم لاؤ کوئی مائی کلال جو اس سطح کا جملہ لکھے تو اڈی ذات تے ایک پاسے, تو اڈی ذات تے ایک پاسے کروں تیرے نام تے جاں فدا, نب اس ایک جاں دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی جی نہیں بڑھا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے جب نبی پاک کی بے مثلیت کو بیان کیا تو 4 زبانوں میں نعت لکھی, لم یاتی نظیر کا فی نظرہن مثلے کو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ ہی کو سرے دو جہاں جانا, البحر والا والموج تھا من بے کو ستوفا ہو شربا, منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. کدی ایہو جی بھی حمد کسے نے لکھی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. لے آؤ کوئی مائی دا لال جڑا اس طرح دے جملے لکھے ہے, زمین و زمان تمہارے لکھے, مکین و مکان تمہارے لکھے. اینا کچھ لکھیا میں اعلیٰ حضرت نو 15 منٹ اور پڑھ سکنا. اینا کچھ لکھیا تے لکھ کے اے نہیں آکھیا کہ میں نے تو بہت کچھ لکھا ہے. مجھے پتا ہے جڑے اعلیٰ حضرت کا ذوق رکھتے ہیں نا یہ جملہ ان کو شوق دے گا, یہ جملہ ان میں عشق پیدا کرے گا, حرارت پیدا
کرے گا اینا کچھ لکھ کے احمد رضا نے ہاتھ چوک کے آکھیا حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. مجھے پتا ہے آلہ حضرت نو سمجھنا تھوڑا اوکھا کام ہے لیکن تو انہوں سنانا بھی تے ہے نا. مل کے خاصے کبریا ہو مالک ہر ما سوا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو. میں صرف نبی کی زندگی کا ایک لمحہ آپ کو سنانے لگا ہوں, ساری بات نہیں, صرف ایک لمحہ آپ کو سنانے لگا ہوں. تمام علماء نے لکھا ہے, فرماتے ہیں یہ جو نبی کا جانا ہوا ہے لامکاں کی بلندیوں پر, یہ کوئی ساری رات کا سفر نہیں تھا, یہ کوئی چند گھنٹوں کا سفر نہیں تھا, بلکہ ایک لمحے میں آنا ہوا, ایک لمحے میں جانا ہوا. یہ ایک لمحہ ہے, توجہ, ایک لمحے میں جانا ہوا, ایک لمحے میں آنا ہوا. یہ ایک لمحہ ہے, یہ لمحہ ہے, یہ لمحہ ہے. اور پتا ہے رب نے صرف اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. فرمایا سونیا صرف تہاڈی شان ہے, ہر لمحے کے ساتھ آپ کی شان بلند ہو رہی ہے, ہر لمحے کے ساتھ آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے, ہر لمحے کے ساتھ ہم آپ کو مزید اپنا قرب عطا فرما رہے ہیں. میں نے کہا ایک لمحہ یہ ہے, ایک لمحہ یہ ہے کہ معراج پر جانا ہوتا ہے, معراج سے واپس آنا ہوتا ہے. اینڈ تک جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے, یہ جملے سن کے کہنا ہے سبحان اللہ, میری داد دی وجہ دے نال نہیں, نبی کا ایک لمحہ یہ ہے کہ آنا ہو رہا ہے اور جانا ہو رہا ہے. اور یار جس نبی کی زندگی کا ایک لمحہ ابھی تک کائنات کے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا, تو 1500 سالوں سے جس کے لمحے اس شان نے بلند ہو رکھی ہے, اس نبی کے مقام کو کیڑا سمجھ سکتا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے, کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. اینجا چوکے آنکھوں حضرہ, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ کا ان سے بڑا ہے. جڑا سائیاں لینا او پڑے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ کا ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا سب جدا ہے. وہ امام صفے انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں. مجھے آخری کیونکہ میرا جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اب میں اسی طرف آپ کو لے کے جانے لگا ہوں. او تیرے دوستو, نبی کی شام تو وراء الورا ہے. ابن حاج مالکی نے یہ جملہ لکھا, کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. ابن حاج مالکی نے لکھا, اوے جیڑے مٹی دے ذرے نبی دے قدماں دے نال لگے نے نا, توجہ, جیڑے مٹی دے ذرے نبی دے قدماں دے نال لگے نے نا, لگے نے, فرمایا کائنات کا کوئی عالم ان ذروں کی عظمت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. جیڑے ذرے قدموں سے لگے ہیں کیڑا بیان کرے. اوے جن ذریاں دی رب قسم یاد فرمائے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, فرمایا جیڑے ذرے لگے ہیں, جیڑے ذرے لگے ہیں, مینوں پتہ لگ جانا علی والا کیڑا بیٹھا ہے, پتہ لگ جانا کیڑا عاشق ہے تے کیڑا منافق ہے. اوے جیڑے ذرے قدماں نہ لگے نے او دی شان بیان نہیں ہو سکتی, تے جیڑا علی بنیا ہی نور مصطفیٰ دے نال ہے. جیڑا علی دے ذکر تو چڑے پاک منافق جے, یاد رکھیو. ہاں اوے کسے دے کٹانا علی کٹ نہیں جے سکدا, علی کل بھی علی ہے, علی یج بھی علی ہے, علی قیامت تک علی ہے. اور سنو, جیڑا علی علی کرے رب انہوں بھی بلندیاں عطا فرما چھڑدا ہے. اور سنو, اسی نقشبندیاں قبلہ موجود ہیں, ان کا تعلق بھی نقشبندی سلسلے کے ساتھ ہے. اور میں نے ان کا کلپ سنا, آپ نے فرمایا پتر میں مولا علی دا, مرید
पुत्र मैं तुहानू दसन लगा नक्शबंदियां दे इमाम हजरत मुजद्दद अल फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखिया मकतूबा शरीफ दे अंदर फरमाया सिर्फ ए उम्मत नहीं पहली उम्मतां दे अंदर भी रब ने मकामे वलायत ओनू अता कीता है जिदे ते अली पाक ने मोहर लाई है अली पाक दे वसीले दे नाल अता कीता है पहली उम्मतां दे अंदर भी वली ओ बनिया जिदे ते मोहर अली पाक ने लाइए इस उम्मत च भी वो भी बने जिदे ते मोहर अली पाक ने लाइए हूँ तुसी पूरी दुनिया जाओ मैं 12-13 मुमालिक फिरिया वा अमरीका च एक मज़ार ते गया मैं क्या बाबे दी कबर है ताल्लुक केड़े मसलक दे नाल है उन्हें आखिया जमाते अहले सुन्नत के साथ है ए दाता साहब तुहाडे कोल ने इन्हां दी किताब कशफुल महजूब पढ़ो वो भी आखदे ने मैं सुन्नी हाँ वो पीरान ने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो भी आखदे ने मैं सुन्नी हाँ बाबा फरीद कहंदा है मैं भी सुन्नी हाँ खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आंदे ने मैं भी सुन्नी हाँ पीर जमात अली शाह साहब भी आखदे ने मैं भी सुन्नी हाँ ओए पीर ओ बनदा है ओए वली ओ बनदा है जिदे ते अली पाक मोहर लाण ओए जुमला जे समझ आ गया ते बोलियो जरूर ओए पीर वली ओ बनदा है जिदे ते मोहर अली लाण ए अली पाक ने सारियां मोहरां सुनियां नु क्यों लाइयां ने नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी और दोस्तों कदी सोचो सारिया मोहरा सुनिया नु क्यों लाइया ने ओना दसिया तुसी मेरे हो अली तुहाडा वे है वफा करनी जे जरा ओए अपने पीरां ते सारे ही नाज करदे ने लेकिन मैं कहना जिदा पीर अली होवे हाथ चौक के कहना जे साडा देख पीर अली साडा देख पीर अली उन तुहाडी आवाज आए साडा पीर अली उन इंज कहना जे पाक नबी दा पीर अली साडा देख पीर अली अल्लाह दे बंदे हो हाथ चौक के आखो जे नाज आ रहा जे साडा देख पीर अली पाक नबी दा वीर अली तू उसनू सदते सही नहीं करता तखीर अली साडा देख पीर अली मुनकिर दे सीने विच वजदा है बन के तीर अली साडा पढ़ो हाँ साडा ते है पीर अली एक दफा हूं तुहाडी आवाज है साडा और देखो दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली पाक नू की मकाम अता कीता की शाना अता कीतियां याद रखियो अली पाक नू जो कुछ भी लभ्या ना नबी दी वजह ना लभ्या मैं पिछले दिनों एक खटमल नू सुनिया अपने कोलो ही रवायत बना बना सुनाई जाते हैं कहते अली पाक नबी अल्लाह ताला ने फरमाया अगर मैंने सईदा फातिमा को ना बनाना होता तो मैंने अली को भी नहीं बनाना था मैंने अली को ना बनाना होता तो मैंने नबी को भी नहीं बनाना था और मैं आख्या दा मतलब है तू जो लोगों को सुनाना पे है कि नबी पाक दा वजूद अली दी वजह दे नाल यानी अली ना होंदे ते नबी ना होंदे ना ए धांधली नहीं चलेगी बल्कि सुन नबी दा वजूद अली दी वजह दे नाल नहीं पूरी कायनात दा वजूद मेरे नबी दी वजह दे नाल है जिन्नू जो लभ्या नबी पाक दी वजह दे नाल लभ्या और सुनो मेरे नबी पाक ने मौला अली नू की शाना अता फरमाइयां की अजमत अता फरमाइयां फरमाया जिन्ने भी नबी आए ने ना इस दुनिया च उन्हां दी नस्ल जिहड़ी है ना उन्हां दी औलाद तो चली है उन्हां दी औलाद तो चली है उन्हां दी औलाद तो चली है फरमाया अली जी साड़ी नस्ल तुहाडी औलाद तो ओए 14 पुत्र सन यजीद दे एक दा भी पता नहीं उंज कोई आखे यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु
ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम किबला ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ कारी इम्तियाज अकबर कादरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह एक जगह पे तकरीर करन ते आपने आख्या फलाने ने लिखिया यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैह ते आपने ऐदा इनको करदे पे सन रद्द वो सैयदा दे कोल बैठे दे सन उन्होंने आके माइक पकड़िया कहन लगे कारी साहब घबराण वाली गल नहीं जेड़े यजीद दियां तारीफां करदे ने उन्हां दा वड्डा यजीद है। असी कल भी हुसैन दे नारे मारने अज भी हुसैन दे नारे मारने है। आखिरी रवायत सुनो मेरी गुफ्तगू मुकम्मल क्यों मैनू एहसास है वक्त का अल्लाह के मैनू आख्या गया 11:30 आना मैं 11:30 आ गया और मैं याद रखियो मैं बानियां दे बुलाना बाद चों आया वा मेरी हाज़री लिखी दी सी मैं हले इस्लामाबाद जाना सी मैनू आख्या गया जनाब तुसी आओ वो फलां ने टाइम दिता सी ते लेकिन वो शायद आउट ऑफ कंट्री ने मैं आख्या मैं यूं ही नहीं आ गया हूँ महफिल में कहीं से इज़्ज़त मिला है तो हाज़री हुई है मैं यूं ही नहीं। आखिरी गल सुनो दोस्तों मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौलाए कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु दे सीने ते हथ रखिया की रखिया हथ रखिया नबी पाक ने फरमाया आना मुंजिर फरमाया अली मैं मुंजिरा फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौला अली दे कंधियां ते हथ रखिया फरमाया अंतल हादी अल मुहतदी यौ बिम्बादी नबी पाक ने फरमाया ए अली तू हादी है क़यामत तक जेड़ा वली भी फैज लेगा ना मेरे बाद तेरे को ही लेगा। इस वजह ना जेड़ा अली अली तो चिड़े ना अली अली करना कोई शीयत नहीं खुदा दी कसमें अली अली करना इबादत है। और एक गल तुहानू सुनावा आखिर दे अंदर ए जेड़े चीख चीख के लोगों नू गल्लां सुनाते हैं तो सहाबा नू गालां कढ़दे ने ते वो भी कहते हैं अली पाक को देखना इबादत है अली का चेहरा देखना इबादत है। उन्होंने कदी कलियां करके पूछी तू तो तकिया कोई नहीं ओदा नां ते दस जेड़ा बार बार तकदा सी ओदी मां मर जाएगी ना नहीं दसेगा सुन नहीं दसेगा जेड़ा अली दा रज रज के चेहरा वेखदा सी ओ अफजलुल बशर बादल अंबिया सय्यदुना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जात है। और दोस्तों मुझे हाफिज़ साहब ने आख्या वालदैन दे मौजू ते और मेरे दोस्तों माँ प्यो की इस नालों वध के शान की हो सकती है। मेरे नबी पाक ने फरमाया इन्हां दी रज़ा च खुदा दी रज़ा है। और मैं तुहानू हकीकत गल दसां जिन्हें तुसी आए दे हो मैं अंगूठा छाप लोग देखे जे कख उन्हां दी तलीम नहीं और उन्हां दे मां तहत मैं डिग्रियां वाले वेखे ने और जो मैं क्लोज हो के देखिया ना इन्हां च सिफत किहड़ी पाई जाती है उन्होंने अपने माँ प्यो की कदर बड़ी की। अल्लाह ने इज्जत अता फरमाइयां ने मैंने ये वाकया खुद पढ़ा 3 भाई थे उन्होंने आख्या बाप बूढ़ा हो चुका है जेड़ा प्यो नू सांभेगा ना उन्होंने विरासत च हिस्सा नहीं मिलना बाकियां नू मिलेगा। कैसी अजीब शर्त सी लेकिन तुहानू पता कुछ झल्ले भी तो होंदे ने ना सारे तो सियाने नहीं ना होंदे कुछ झल्ले भी होंदे ने। वो एक झल्ला सी उन्हें आख्या तुसीं जायदाद वंडो प्यो मैनू दे छड़ो वो छोटा बाप सामदा पिया हूँ तुहानू भी पता है तुसीं आए दिन मीडिया ते सुनते हो शिकार करने के लिए गए तो बड़ी महंगी कश्ती जो है वो उनके जो मछली है हाथ लग गई और बड़े कीमती मोती उसके अंदर से निकले। अब वो ना गया शिकार करने के लिए अब उसने मछली पकड़ी घर आके जब उसने खाने के लिए काटना शुरू की बड़े कीमती मोती निकले। वो सुनार के पास गया और सुनार के पास जाके कहने लगा इसका मुल तो लगाओ ये कितने के हैं। उन्हें कहा जिन्ना सोना पिया है ना सारा भी बेचना है मोतियां का मुल नहीं पैना बादशाह ही खरीद सकता है। बादशाह नू पता लग गया उन्हें पहले एक खरीदिया उहदे च चमक इतनी सी उन्हें दूजा खरीदिया हूँ इतना मालदार हो गया वो दोवी जेड़े ने ना परेशान हो गए एरे को ते कख नहीं सी ए पैसे कितों आ गए ने ए माल कितों आ गया। मैं कह माल कितों आ गया हूँ सुनो जरा उन्हें जुमला की आख्या वो फिर दोवी आके आख लगे वो तेरे को ते कख ही नहीं सी ते तेरे को इन्ना माल कितों आ गया। उन्हें कहा कख तुहाडे कोल नहीं सी सारा कुछ ते मेरे कोल सी सारा कुछ ते मेरे कोल सी। और सुनो मेरे दोस्तों सारी जिंदगी बंदा अपने माँ प्यो की खिदमत करे ना हक अदा नहीं जे कर सके। और मैं आपनू सब नू कहना चाहांगा वडेरे हो जाना तो वंड ना पाया करो 3 दिन उधर 4 दिन उधर 5 दिन उधर जिथे रहना चाहन खुशी ना रखा करो। देखो ना कुरान पाक च अल्लाह ने फरमाया आखिरी बात सुनो तवज्जो दे नाल कुरान पाक च अल्लाह ने फरमाया अनिशकुरली वाली वालिदैक मेरा भी शुक्र अदा करो अपने वालदैन का भी शुक्र अदा करो। तो मैनू दसो तुसी यार
ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਮਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਓ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੰਜ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੰਜਗਾਨਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੰਜਗਾਨਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਅਹਬਾਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਕ ਬਣਾਓ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਈ ਆਏ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤਨੀ ਫਾਸਟ ਦੁਨੀਆ है। रब सूना लो लाओ। अटक से ना एक लड़का सफ़र करके आया तो मुझे सियालकोट आके उसने कॉल की, कहना तुहानू अटक तो मिलने वास्ते आया हूँ। मैं जुम्मा पढ़ा के आया, मैं कहा यार इतना दूर का सफ़र करके आया है। मैंने उसे गाड़ी पे रिसीव किया, जूस वगैरह पिलाया। मैं कई दिन तक सोचता रहा। वो मैं आख्या यार किसी बंदे ना प्यार हो जाए तो अटक तो सियालकोट का सफ़र हो जाता है, तो जे रब ना प्यार हो जाए तो मस्जिद तक का भी सफ़र हो ही जाता है। मज़ा नहीं आ जाता। बंदा कहता अज मैं MNA नूं मिलिया वां, अज मैं वज़ीर आज़म नूं मिलिया वां, लेकिन उलमा फरमाते ने नमाज रब नाल मुलाकात है। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। तू जाने क्या रुकूओ सुजूदों कूद को, तू जाने। तू की समझना पे है ए कोई बस एक्शन? देखो ना आके खलो गया जिड्डा मर्जी कोई परसनैलिटी वाला या लै ही तेरा बंदा। वो बंदे हाले दी कहानी नहीं मुकी, थोड़ा जिहा होर नेवा हो। बंदे हाले भी कहानी नहीं मुकी, और नीवा हो याला ऐ पिया दी तेरा बंदा। रब फरमांदा अच्छा तू अपना आप मुकाया, जा फिर जो मंगना ही मंग। जो मंगेगा ना ऐ ना समझ के मेरा ध्यान जमीन वाले, तू सजदे च सर रख के गुनगुनाना पिया जमीन ते वे, तेरी आवाज़ तो असीं आप ही सुनने पिया है। इसलिए मेरे दोस्तों जितना हो सकता है ना रोज़ाना की बुनियाद पे कुल 10वां सालाना महाना ते ना माँ प्यो नूं डालिया करो। रोज़ाना 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के साले सवाब करया करो। मेरे नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़े अल्लाह पूरे कुरान का सवाब अता फरमांदा है। वो एक सहाबी रसूल नूं नबी पाक ने सूरह इखलास सिखाई ते नाल फजीलत भी दसी, ते मुस्कुरा के अर्ज़ करदे ने साडा रब बड़ा चंगा है, ये थोड़ा अमल करिए ना जरा अता फरमांदा। हाँ अल्लाह ताला तुहाडा सारियां दा कबूल फरमाए। और जितने भी अहबाब आए ने बिलखसूस किबला पीर साहब, अल्लाह ताला सब दाना कबूल मंजूर फरमाए। और यकीन करो हूँ तो बड़े बड़े इट पुटिए ते पीर नज़र आंदा वे, लेकिन मैं छोटी जी उम्र के अंदर किबला को इस वजह के नाल खुश होईदा वे, आपने सारी जिंदगी की दैल सुन्नत के नाल रूह गर्दानी नहीं की है। यह बड़ी वड्डी गल होंदी जे, नहीं तो जिस जिथे दी वाह होए सारे उत्थे टुर पैंदे ने, लेकिन जिहड़ा अली दा लाल होंदा ना खलोता ही नज़र आंदा जे है। व आखिर दाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।